আদিবাসীর উপর দমন নীতি নচলিত। আদিবাসীর উপর বহন আমি চাহিए से बोलो हमें चाहिए हमें चाहिए आदिवासी जिंदाबाद आदिवासी जिंदाबाद आदिवासी जिंदाबाद। We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. We want Sidolink. Sidolink, Sidolink. We want Sidolink. Sidolink, Sidolink. No Sidolink, no rest. No rest, no rest. We want ST. ST, ST. We want ST. ST, ST. We want ST. ST, ST. No ST, no rest. No rest, no rest. Fight again, fight again. आज हम लेकर बैठे हैं आदिवासी काउंसिल ऑफ आसाम केंद्रीय समिति के सचिव बिरसा मुंडा डांगरिया के भी उनका मतामत आप पढ़ाएंगे समूह से No rest, no rest. Our demand legal demand. Legal demand, legal demand. Our demand legal demand. Legal demand, legal demand. Legal demand fulfilled. Fulfilled, fulfilled. Legal demand fulfilled. Fulfilled, fulfilled. We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. আধুনিক প্রযুক্তির পাশাপাশি কষ্টভাবে বৃদ্ধি করা। অসম আদিবাসী ছাত্র সন্থা জিন্দাবাদ। আদিবাসীর উপর দমন নীতি নচলিত। আদিবাসীর উপর বহন আমি চাহিए से बोलो हमें चाहिए हमें चाहिए आदिवासी जिंदाबाद आदिवासी जिंदाबाद आदिवासी जिंदाबाद। No rest. No rest, no rest. No ST, no rest. No rest, no rest. No ST, no rest. No rest, no rest. Our demand, legal demand. Legal demand, legal demand. Our demand, legal demand. Legal demand, legal demand. Our demand, legal demand. Legal demand, legal demand. শ্রমিকের দৈনিক মজুরি 550 টাকা বৃদ্ধি করক। বৃদ্ধি করো, বৃদ্ধি করো, শ্রমিকের দৈনিক মজুরি 550 টাকা বৃদ্ধি করক। বৃদ্ধি করো, বৃদ্ধি করো, শ্রমিকের দৈনিক মজুরি 550 টাকা বৃদ্ধি করক। বৃদ্ধি করো, বৃদ্ধি করো। বাগানত বসবাস কৰা আদিবাসীসকলক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰক। ধন্যবাদ। हमें क्या बोलते हैं हमें शेड्यूलिंग देख लगी के एसपी लगे के एससी लगे के ओबीसी लगे के जनरल लगे उनका हम भी बोले नहीं जाती उनके अधिकार बोले के अधिकार नहीं। सरकार के उतना बड़का डिपार्टमेंट है कारण आज के तारीख में हमने उसी जातिगत प्रमाण पत्र नहीं पाई के चलते उरांग मुंडा खड़िया पर्जा सावरा हिसाब से जातिगत रिजर्वेशन है वो दूसरा कोई ढुकलें 2024 में जुआ बछर इंजीनियरिंग में जोटा हमार ले सीट रहे जहां हमार छुआ पुता हमार भाई बहन पढ़े पाते हुआ दूसरा कोई ढुकें। भारतवर्ष एखन सर्वभौम गणतांत्रिक देश ये देश में साधारण नागरिक हिसाब से हमें सरकार के 5 साल में एक बार चेंज करे पानी तो हमार बात यदि सरकार नहीं सुनी तो हमें क्या करबो सरकार चेंज करबो राउरे के भीतर के हो रहा नहीं कीजिए को एक बार धार दे है 5000 टाका 5000 टाका छोड़ 100 टाका तो धार दे है कोनो दिन के को टाका लेग तो दे ले वो आगे के 100 और 500 नहीं घुरे के आदिवासी जिंदाबाद। অসম আদিবাসী ছাত্র সন্থা জিন্দাবাদ। আদিবাসীর উপর দমন নীতি নচলিত। আদিবাসীর উপর বহন আমি চাহিए से बोलो हमें चाहिए हमें चाहिए आदिवासी जिंदाबाद
आदिवासी जिंदाबाद आदिवासी जिंदाबाद No rest, no rest, no rest. No ST, no rest. No rest, no rest. No ST, no rest. No rest, no rest. Our demand, legal demand. Legal demand, legal demand. Our demand, legal demand. Legal demand, legal demand. Our demand, legal demand. Legal demand, legal demand. শ্রমিকের দৈনিক মজুরি 550 টাকা বৃদ্ধি করুক। শ্রমিকের দৈনিক মজুরি 550 টাকা বৃদ্ধি করুক। শ্রমিকের দৈনিক মজুরি 550 টাকা বৃদ্ধি করুক। বাগানত বসবাস কৰা আদিবাসীসকলক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰক। We want justice. Justice, justice. We want justice. Justice, justice. No justice, no rest. No rest, no rest. No justice, no rest. No rest, no rest. We want Sindoling. Sindoling, Sindoling. We want Sindoling. Sindoling, Sindoling. No Sindoling, no rest. No rest, no rest. We want ST. ST, ST. We want ST. ST, ST. We want ST. ST, ST. No ST, no rest. No rest, no rest. 550, 550. आज हम लोग के बात है आदिवासी काउंसिल ऑफ आसाम केंद्रीय समिति के प्रेसिडेंट बिरसा मुंडा डांगरिया के दिन उनका मतामत आगबढ़ाइले पाए समूह से धन्यवाद। हमें क्या बोलते हैं हमें शेड्यूलिंग देख लगी के एसटी लगे के एससी लगे के ओबीसी लगे के जनरल लगे उनका हम भी बोले नहीं जाती के हम भी बोले के अधिकार नहीं सरकार के उतना बड़का डिपार्टमेंट है कारण आज के तारीख में अपनी उसी जातिगत प्रमाण पत्र नहीं पाई के चलते उरांग मुंडा खड़िया पर्जा सावरा हिसाब से जातिगत रिजर्वेशन है वो दूसरा कोई ढुकलें 2024 में जुआ बछर इंजीनियरिंग में जोटा हमार ले सीट रहे जहां हमार छुआ पुता हमार भाई बहन पढ़े पारते हुआ दूसरा कोई ढुकें भारतवर्ष एखन सर्वभौम गणतांत्रिक देश ये देश में साधारण नागरिक हिसाब से हमें सरकार के 5 साल में एक बार चेंज करे पारी तो हमार बात यदि सरकार नहीं सुनी तो हमें क्या करबो सरकार चेंज करबो राउरे के भीतर के हो रहा निकी जे के को एक बार धार दे है 5000 टाका 5000 टाका छोड़ 100 टाका तो धार दे है कोनो दिन के को टाका लेले तो देले वो आगे के 100 और 500 नहीं घुराई Defines the identity of specific tribes like Munda, Urang, Gaur, Santhal, etc. We request the government to issue OBC caste certificates identifying these communities as Adivasis rather than clubbing them under a generic term of Assam of T tribe. Number 3, daily minimum wage of rupees 550 for tea garden workers. Tea industry is the backbone of the state economy. The current wages does not align with the rising cost of living. The daily minimum wage was last determined in the year of 2016. After that, it is only interim wage hikes for the tea garden workers of Assam. Thus, we urge the government to fix the daily minimum wage of the tea garden workers as per norms to ensure their dignity and well-being. Number 4, land patta to Adivasis. Thousands of Adivasi families are residing in tea garden, ceiling and forest land. These people constantly lie under the threat of eviction. We request the government issue land pattas to these families to secure their livelihood and provide them. We firmly believe that addressing these issues will not only uplift the Adivasi society but also in the growth of Assam. We request your kind intervention and urge you to immediate and decisive actions to address these demands. Thank you. Payment of Wage Act 1936. रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन के दूसरा कास्ट के आदमी के मन देवाते तो और एक है हम एक बर्तन धर्मघट कार्यसूची है
हमने 3 नंबर एक मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर के लगे অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা আশা ওদালগুৰি তামুলপুৰ আৰু বাক্সা জিলাৰ যৌথ উদ্যোগত 2 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি অসম তথা ভাৰত চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, জনাব বিচাৰিছোঁ। তেখেতসকলে বাৰম্বাৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে সেই দাবী লৈ কিনে জ্বলন্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ জ্বলন্ত সমস্যাক লৈ কিনে আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কৰিব লগা হৈ আছে। বিজেপি চৰকাৰ আহাৰ আগতে 10 বছৰ আগতে তেখেতসকলে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিলে যে মোদী ডাঙৰীয়াই নিজে কোকৰাঝাৰত আহি কিনে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল 6 মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ যদি চৰকাৰ গঠন হয় 6 মাহৰ ভিতৰতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ব, চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 550 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। কিন্তু আজি 10টা বছৰ উকলি গ'ল, তেখেতসকলৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে হৈ থাকিলে। আজি আমি বেলেগ বস্তু বিচৰা নাই, চৰকাৰক বেলেগ বস্তু বিচৰা নাই বা মংগল গ্ৰহৰ বস্তু আমি বিচৰা নাই। আমাৰ যিটো প্ৰাপ্য অধিকাৰ আদিবাসী জনগোষ্ঠী তথা চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ সেইটোকে আমি বিচাৰিছোঁ। মোদী চৰকাৰে যিটো মানে চিভিল কোড লাগু কৰিব বিচাৰিছে, এক দেশ এক সংবিধান এক ভাষা বুলি তেখেতসকলে এটা শ্লোগান ওলাইছিলে। কিন্তু আমি ভাৰতবৰ্ষতে থাকি যদি কৰ্ণাটকাত যদি 480 টকা দৰমহা হয়, বেংগলোৰত 370 টকা দৰমহা হয়, তামিলনাডুত 370 টকা দৰমহা, ছিকিমত 500 টকা চাহ শ্ৰমিকৰ দৰমহা, আজি অসমৰ চাহ দেশৰ ভিতৰত নম্বৰ 1 কোৱালিটি থকাৰ পিছতো অসমৰ চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি মাত্ৰ 250 টকা কিয়? তেখেতসকলে জবাব দিব লাগিব। অসমৰ চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি ন্যূনতম মজুৰি আইনটো লাগু কৰিব লাগে, ন্যূনতম মজুৰি আইন লাগু কৰি ন্যূনতম মজুৰি প্ৰদান কৰিব লাগে, 550 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে। মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে চাহ শ্ৰমিকক দৈনিক মজুৰি ন্যূনতম মজুৰি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বাৰম্বাৰ মিডিয়াৰ যোগেদি তেখেতে জানিবলৈ দিছে যে অসমত চাহ শ্ৰমিকে বাস কৰা এই মাটি ভাটিটো পাট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব। কিন্তু তেখেতে মাত্ৰ মিডিয়াৰ যোগেদি ক'লে নহ'ব, তেখেতৰ যদি সদিচ্ছা আছে মাটি পট্টা দিয়াৰ কাৰণে সদিচ্ছা আছে, তেখেতসকলে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যিমান চাহ শ্ৰমিকক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰক, দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধি কৰক। আৰু যদি ললিপপ দিয়াৰ ইচ্ছা আছে আমি কিন্তু ৰেডি আছোঁ। আশা তথা চাহ শ্ৰমিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ আগে তেখেতক মানে এই ললিপপ যিটো দি আছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি তেখেতক খেদা দিয়াৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰক অসমৰ পৰা খেদা দিয়াৰ কাৰণে আমি সাজু আছোঁ। তেখেতসকলে যদি সদিচ্ছা আছে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীক ভাল পায়, সঁচাকৈ সঁচা ভাল পায় যে মানুহ হিচাপে জীয়াই থাকিব লাগে আদিবাসী জনগোষ্ঠী, তেনেহ'লে তেখেতসকলে অতি সোনকালে দেৰি নকৰাকৈ আদিবাসী তথা চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব লাগিব। তেতিয়া আমি যিমান ভোট লাগে সব আদিবাসী জনগোষ্ঠীয়ে ভোট দিব। এই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ যি 10% তেখেতে কথা দিছিলে, 10% বাকী আছে জনজাতিৰ কামখন, এই 10% কিয় আজি 10টা বছৰ হৈ গ'ল 10% কাম আজিলৈকে হোৱা নাই। ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আমি অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা, ধিক্কাৰ জনাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক। তেখেতৰ যদি সদিচ্ছা আছে অতি সোনকালে তেখেতে যিমান চাহ শ্ৰমিক আদিবাসী জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব লাগে। আৰু লগতে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যি 3% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে অসমত আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিটো 3% ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিছিলে, সেই আমি দেখিবলৈ পাই আছোঁ এতিয়া বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে, তাতে চাকৰি প্ৰদান কৰিছে। এইটো ভুলটো কাৰ হয়? তেখেতসকলে গম নাপায় নেকি আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ কোনে হয় কোনে নহয়, উপাধি কাৰ কি হয়? তেখেতসকলে নিশ্চয় জানে। আজি কলিতা গগৈ তেখেতসকলে চাহ জনগোষ্ঠী হয় নেকি? তেখেতসকলে নিশ্চয় যোনে এই কাণ্ডত জড়িত আছে সকলোকে মানে ভাল তদন্ত কৰি কিনে তেখেতক উচিত শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ আজি এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি। আৰু লগে যিটো চন্দনা চাহ বাগিচা ওদালগুৰি জিলাৰ অন্তৰ্গত চন্দনা চাহ বাগিচাৰ আজি 6টা মাহ হৈ গ'ল সমস্যা, শ্ৰমিকে দৰমহা পোৱা নাই, ৰেচন পোৱা নাই। আপোনালোকে কিয় নিমাত হৈ আছে? আপোনালোকে জবাব দিয়ক, চাহ শ্ৰমিকক জবাব দিয়ক। এই যে চাহ শ্ৰমিকে আজি নিজৰ জীৱনটো নিৰ্বাহ কৰিবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট হৈ আছে, মাত্ৰ 250 টকাত চলিব নোৱাৰে কোনেও। কিন্তু এই যে চাহ শ্ৰমিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীয়ে যি কষ্টৰে নিজৰ জীৱনটো নিৰ্বাহ কৰি আছে, ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষাদান কৰি আছে, নিজৰ জীৱন পৰিচালনা কৰি আছে, তাৰপিছত 6টা মাহ হৈ গ'ল দৰমহা পাতি নাই কিয়? ৰূপেশ গোৱালাক আমি এই মঞ্চৰ যোগেদি তেখেতক আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতে এজন শ্ৰমিক নেতা হিচাপে তেখেতে আহিব লাগিছিল, চন্দনা চাহ বাগিচাত আহিব লাগিছিল, শ্ৰমিকৰ দৰত বুজিব লাগিছিল। তেখেতে যদি বুজিব নোৱাৰে এই SCMৰ পৰা ত্যাগ কৰক, নহ'লে আমি তেখেতক খেদা দিয়াৰ কাৰণে ৰেডি আছোঁ। আদিবাসী জনগোষ্ঠী আশা তেখেতক খেদা দিয়াৰ কাৰণে ৰেডি আছে। এই নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে BTR যিটো নিৰ্বাচন আহি আছে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ আগে যদি আদিবাসী তথা চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যাসমূহ যদি সমাধান নহয়, তেনেহ'লে আদিবাসী আৰু চাহ শ্ৰমিক
সকলে তেখেতক শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে ৰেডি আছে। বাক্সা জিলাৰ এই ধৰ্মঘৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ক'ব খোজো যে আদিবাসীৰ যি দীৰ্ঘদিন যি দাবী আছে, এই দাবীসমূহ মানে অতি শীঘ্ৰে মানে পূৰণ কৰিব লাগে বুলি আমি ক'ব খোজো। যে ইমান বছৰে এই চৰকাৰে এই যেতিয়া মানে বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ আগতে আদিবাসীসকলক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে 3 মাহৰ ভিতৰত আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ কৰি দিম বুলি কৈছিলে। আজি 9 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আজি একো প্ৰতিশ্ৰুতি আদিবাসীৰ যি দাবী আছিল একো দাবী পূৰণ কৰা নাই। এইটো কাৰণে ক'ব খোজো যে আদিবাসীৰ যি দাবীবোৰ আছে, যেনে আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ কৰা, আদিবাসীৰ যি মাটি পাতা, বাগানৰ চাহ শ্ৰমিকৰ যি মাটি পাতা, ফৰেষ্ট মাটিত যিবিলাক আছে আদিবাসী ৰাইজৰ যি মাটিৰ ভূমি পাত্তা দিব লাগে, আৰু যি মজুৰি, বাগানৰ যি মজুৰি 333 পইচা দিয়া কথা যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আজিলৈ পূৰণ নহ'ল, কিন্তু এতিয়া আমি 550 টকা দাবী আমি কৰিছোঁ। এই দাবীবোৰ অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰিব লাগে বুলি কওঁ। যদি এই চৰকাৰে যদি আমাক এই প্ৰতিশ্ৰুতি যিবোৰ দিলে, যি হ'ল 2026 আগে যিবোৰ দাবী আছে, প্ৰথম দাবী যেনে আমি কৈছোঁ আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ কৰা, এই অতি শীঘ্ৰে 26 আগে জনজাতিকৰণৰ যি দাবী, এই দাবী পূৰণ কৰিব লাগে। আৰু মাটিৰ পাতা, বাগানৰ যি ভূমিৰ মাটিৰ পাতা যি দিয়াৰ কথা কৈছে এইটো অতি শীঘ্ৰে দিব লাগে। আৰু যি মজুৰি 550 টকাৰ যি দাবী আছে এইটো অতি শীঘ্ৰে দিব লাগে বুলি আমি এই চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ। আদিবাসীৰ যি মূল দাবী আছে আৰু যি দাবীবোৰ, যিটো 3টা দাবী কৈছোঁ, জনজাতিকৰণ কৰা, মাটিৰ পাত্তা আৰু মজুৰিৰ, এই 3টা দাবীৰ পৰা আঁতৰি গৈ আদিবাসীসকলৰ যি দাবীবোৰ ডাইভাৰ্ট কৰিছে এই চৰকাৰে, আমি এইটো গম পাইছোঁ। যে বিভিন্ন আঁচনি দি, যেনে অৰুণোদয়, যেনে একাউণ্টত 5,000 টকা পইচা দিয়া, এইবোৰ যিটো খন্তেকীয়া যিবোৰ আঁচনি দি আদিবাসীক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ এই চৰকাৰক যে এই প্ৰতিশ্ৰুতি দি যি আমাৰ মূল দাবীৰ পৰা আঁতৰাই গৈ আছে। এইটো কাৰণে দাবী কৰোঁ যে এই চৰকাৰক আমাৰ আদিবাসী ৰাইজে সজাগ হৈছে যে আমাৰ যি মূল দাবী আছে দাবীটো অতি শীঘ্ৰে দিব লাগে বুলি কওঁ। সমাজখন উঠাই লৈ যোৱাৰ কাৰণে যি আমি চালোঁ, কংগ্ৰেছ চৰকাৰক আমি চালোঁ, বিজেপি চৰকাৰক আমি চালোঁ, এতিয়া আমাৰ এই জাতিৰ যি সমস্যাবোৰ আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যিমান আদিবাসী সংগঠন আছে, এই গোটেই সংগঠন, আমাৰ আদিবাসী কাউন্সিল হওক, আমাৰ যি আশা হওক, আৱা হওক, আৰু বিভিন্ন যি সংগঠন কৰি যি গৈ আছে, এই গোটেই সংগঠনক আমি ক'ব খোজো যে একতা হৈ আমাৰ যি নিজা এটা ভৱিষ্যত, আমাৰ সমাজখন আগবঢ়াই লোৱাৰ কাৰণে ৰাজনীতিভাৱে ভাবিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ।